relationship. The relationship describe the relation between entities. Relation between the entities. ಎರಡು ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಮೂರು ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಆ ಎಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಏನು ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಮುಖಾಂತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. It can be represented by diamond symbol. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ನಾವು? ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತೀವಿ. This is an entity. ಈ ಕಡೆನೂ ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಎರಡು ಎಂಟಿಟಿಗೆ what is the relationship? The relationship describe relation between entities. Relation between entities. It can be represented by diamond symbol. ಇದನ್ನ ಯಾವ ಮುಖಾಂತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಇದನ್ನ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? These are the three components of ER diagram. ಒಂದು entity, ಎರಡನೇದು attribute, ಮೂರನೇದು ಒಂದು relationship. What is an entity? Entity is a object that may be a person, place, thing or table of data. It can be represented by rectangle. What is a weak entity? An entity related with each other is called weak entity. It can be represented by double rectangles. Loan payment ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಲೋನ್ ಅನ್ನೋದು ಎಂಟಿಟಿ, ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಡಬಲ್ ವೀಕ್ ಎಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್? Attribute describe the characteristics of an entity. It can be represented by ellipse. Then what are composite attributes? An attribute that can have their own attributes. ಕೆಲವೊಂದು attributes ಇದಾವೆ. ಆ attributes ಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಕೆಲವೊಂದು attributes ಇರ್ತಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಅಂತ attributes ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ composite attributes. An attribute that can have their own attributes are called composite attributes. Address ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು attribute, street number, pin code, state ಇವೇನು ಏನಾಗ್ತಾವ ಅಂದ್ರೆ composite attributes. Next, relationship. The relationship describes relations between the entities. Relation between the entities. It can be represented by diamond symbol. ಇದು ಎಂಟಿಟಿ ಒಂದು ರೆಕ್ಟಾಂಗಲ್, ಅಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಒಂದು ಎಲಿಪ್ಸ್, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಒಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಸಿಂಬಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್ಸ್ ಇದೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ? There are 3 types of relationship. Types of relationship. Binary relationship, recursive relationship, ಮೂರನೇದು ಒಂದು ternary relationship. There are 3 types of relationships are there. Under that, first one is a binary relationship, second one recursive, third one is ternary. The binary relationship describe relation between the two entities. Binary ಅಂದ್ರೆ 2. ಆದ್ರಿಂದ ಎರಡು ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಗೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಟ್ರೆಗನ ಅದನ್ನ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. The relationship between the two entities is called binary relationship. Again, in the binary relationship, there are 3 types. One to one, one to many. Next, many to many. One to one relationship, one to many relationships, many to many relationships. ಅಂದ್ರೆ 3 ಇದಾವೆ ಬೈನರಿ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ
the relationship between the two entities are called binary relationship. Again, in the binary relationship, there are three types: one-to-one relationship, one-to-many relationship, many-to-many relationship. ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡ್ರಿ, one-to-one relationship. One-to-one relationship. ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಎಂಟಿಟಿ one-to-one relationship. ಈ ಕಡೆ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಎಂಟಿಟಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ one-to-one, enroll, course. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಯಾವುದು? one-to-one relationship. One entity is associated with the another entity is called one-to-one relationship. One entity is associated with another entity is called one-to-one relationship. ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? one-to-one relationship. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, a student can enroll ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗೋದು? ಜಾಯಿನ್ ಆಗೋದು. A student can enroll only one course and a course can have only one student. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ, ಬಟ್ ಆ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ one-to-one relationship. A student can enroll only one course. ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಅದೇ ತರ a course can have only one student. ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ? ಒಬ್ಬೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇದ್ದಾನೆ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು? one-to-one relationship. ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಎರಡನೇದಕ್ಕೆ one-to-many. One-to-many. One entity is associated with the many number of entities. One entity is associated with the many number of entities are called one-to-many relationship. Example note, a student can enroll only one course, but a course can have many number of students. Difference note hegideya? A student can enroll only one course, but a course can have many number of students. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಬಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ? ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವಾಗಲೇ ಒಬ್ಬನೇ ಇದ್ರೆ one-to-one, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ one-to-many ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅದೇ ತರ ಸೇಮ್ ಮೂರನೇದು ಬಂದು many-to-many. Many-to-many. Many entities can associated with more number of entities. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. Many entities can associated with more number of entities. ಜಾಸ್ತಿ entities ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿದಾವೆ many number of entities ಜೊತೆಗೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡು, many number of students can enroll more than one course. ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಆ ತರ ಎನ್ರೋಲಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ many-to-many ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Many students can enroll more number of students, more number of courses. Many students can enroll more than one course. That is an example of many-to-many relationship. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇದು? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ one-to-one ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿದ್ರೆ one-to-one, ಒಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಎನ್ರೋಲ್ ಆಗಿ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ one-to-many, ಮೆನಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್
ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಮೆನಿ ಟು ಮೆನಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೈನರಿ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಇದೆ, ಟರ್ನರಿಗೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ an entity is related with itself. An entity is related with itself. ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಅದೇ ಎಂಟಿಟಿಗೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. An entity is related with itself. ಅದೇ ಎಂಟಿಟಿ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ರಿಕರ್ಸಿವ್. ಬಟ್ ಬೈನರಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿನ ಇನ್ನೊಂದು ಎಂಟಿಟಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು ಒಂದು ಎಂಟಿಟಿ ಇದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಅದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು? ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲಿಗೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್: 1 to 1, 1 to many, many to many. ಅವು ಬೈ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ರಿಕರ್ಸಿವ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ an entity is related with itself is called recursive relationship. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ constraints. Participation constraints. ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ. There are 2 types of participation constraints. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಎರಡನೇದು ಒಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ this is an entity, ಈ ಕಡೆ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್, ಈ ಕಡೆ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಎಂಟಿಟಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಹಾಕಿದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಲೈನ್ ಹಾಕಿದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್? ಈಚ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ is involved in the relationship. Each entity in the entity is involved in the relationship is called total participation. It can be represented by double lines. What is partial participation? Not all the entities are involved in the relationship. ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಇದ್ರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನ partial participation. It can be represented by single line. There are 2 types of participation constraints. 2 types ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು constraints. ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪಾರ್ಷಿಯಲ್. ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಟೋಟಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಫುಲ್. ಈಚ್ ಎಂಟಿಟಿ ಇನ್ ದ ಎಂಟಿಟಿ ಈಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟಿಟೀಸು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತವೆ ಎಲ್ಲಾ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ. ಆ ತರ ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಡಬಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಬಂದು ನಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ. ಆ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಂಗಲ್ ಲೈನ್. ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರ್ಡಿನಾಲಿಟಿ ಅಂತಿದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.